मेहनत जो मस्जिद नबवी के अंदर हो रही थी, जिसको मकामी मेहनत कहते हैं, और जो 5 अमल की शक्ल में आज हमारे बड़े हमसे बार बार कह रहे हैं, उसकी मेहनत के जारी रहने की वजह से तमाम तकलीफों के बावजूद सहाबा कायम रहे उस मेहनत के ऊपर, उस मेहनत में कमी आने नहीं दी। उसका नतीजा ये हुआ कि मदीना एक ऐसी बस्ती बन गया कि जिसके हर घर के अंदर 100% रहने बसने वाले सारे इंसान, आकिल बालिग मर्द औरत जितने भी थे, वो सिर्फ दीनदार ही नहीं बने बल्कि सब के सब दीन के दाई बन गए। दीन की खातिर अपना सब कुछ लुटाने वाले और कुर्बानियां देने वाले बन गए। और जब चारों तरफ दीन का माहौल हुआ तो अल्लाह पाक तो कादिर मुतलक है, हम अपनी बिसात भर मेहनत करें, जहां तक हम अल्लाह के कलमे को लेकर के पहुंच पाएंगे वहां तक हम पहुंचेंगे, और जहां नहीं हम पहुंच पाएंगे तो अल्लाह अपनी कुदरत से दूसरों को तैयार करके हमारी आवाज वहां पहुंचा देंगे। कादिर मुतलक है, जरूरी नहीं कि इंसान ही हो, अल्लाह जानवरों से काम ले ले। मदीने मुनव्वरा के अंदर एक वक्त वो आया जब ये पूरा माहौल बना है मदीने मुनव्वरा के अंदर, चारों तरफ बच्चे बच्चे की जुबान के ऊपर दीन की मेहनत और दावत। इस तरतीब की बरकत से कोई घर ऐसा नहीं था, चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा था मदीने के बाहर, भाई चरवाहा चरा रहा था, एक भेड़िया आया, उसने एक बकरी के ऊपर हमला कर दिया और उसको दबोच लिया और भागा। तो चरवाहा भी जवान मजबूत था, उसने छलांग मारी और उसने भेड़िए से बकरी छीन ली। जब बकरी भेड़िए से छीन ली तो उस भेड़िए ने ये कहा आदमियों की जुबान में, बैठ गया किनारे और कहा कि मुझको मेरे परवरदिगार ने रिज्क दिया था, तूने मेरा रिज्क छीन लिया। और भेड़िया, ये चरवाहा हैरत में कि आखिर ये भेड़िया है कुछ और है, आदमियों की सी बात कर रहा है। तो उसने कहा कितनी हैरत की बात है कि भेड़िया आदमी की जुबान में बात कर रहा है। तो उसने कहा हैरत की बात ये नहीं है कि भेड़िया आदमी की जुबान में बात कर रहा है, हैरत की बात यह है कि मदीने मुनव्वरा के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं। अल्लाह की बड़ाई और किबरियाई, आखिरत, जन्नत, जहन्नम, हश्र रज, नबियों के वाकयात सब सुना रहे हैं। और हैरत यह है कि तुम अब तक वहां नहीं पहुंच पाए और अब तक इस्लाम नहीं ला पाए, जाओ उनके हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल करो। ये भेड़िया कह रहा है, जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी हम पहुंचाएंगे। अल्लाह कादिर मुतलक है, जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे अल्लाह भेड़ियों से काम ले ले। कादिर मुतलक है अल्लाह। अब वो चरवाहा जब उसने ये बात सुनी तो अपनी सारी बकरियों को समेटा और लेके मदीने के किनारे लाके खड़ा किया। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। जैसे ही सामने पहुंचा सलाम अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भाई बताओ भेड़िए ने तुमसे क्या कहा है। वो समझ गया कि अल्लाह के रसूल है। उसने अपना पूरा किस्सा बयान किया, सहाबा मौजूद थे, और उसके बाद कहा कि अल्लाह के रसूल भेड़िए की दावत पर इस्लाम कबूल करने के लिए आया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर ईमान लाया। तो मकामी मेहनत जब मजबूत होती है, हमें हैरत होती है बार बार कहते हुए, ये मकामी मेहनत की कमजोरी जो है वो बैरूनी नक्ल हरकत के ऊपर भी असरअंदाज होती है। और जब मकामी मेहनत मजबूत होती है तो अल्लाह पाक, हदीस के अंदर है नहीं, आदमी का जब ज्यादा वक्त दीन की निस्बत के ऊपर लगता है, कुर्बानियां देने में, दुनिया कमाने के लिए कम वक्त रहता है, अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देते हैं कि फरिश्तों जाओ हमारे इस बंदे के दुनिया के कामों में जाकर के मदद करो। फरिश्ते मदद करते, हम कहां खोए हुए, दीन की मेहनत से हट करके दुनिया की जिल्लतों में फंसे हुए। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, जहां तक हमारी आवाज पहुंचेगी, हमारी आवाज अल्लाह पहुंचाएंगे, और जहां हम नहीं पहुंच पाएंगे अल्लाह दूसरे मखलूक से काम ले लें। तो मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग বলতেছিলেন কথা যে মদিনা মুনওয়ারার মধ্যে মাকামি কাম যখন চলতেছিল আর এর জন্য যখন সময়কে ফারিক করে মসজিদকে আবাদ করবার মেহনত হইতেছিল, সাথে সাথে এরকম ভাবে
বেরুনের যে টাকা আছে ওই টাকা গুলোকেও পুরা করা হইতেছিল। এই সব কোরবানিগুলো করতে 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 এই কোরবানিগুলোর সাথে সাথে যখন এই মেহনত পুরা হইতেছিল এবং আনেওয়ালা মেহমানদেরও তো এই তালিম আর তরবিয়তের ফিকির হইতেছিল, এই সমস্ত কোরবানিগুলো করতে করতে যে এরকম ভাবে যত লাইনের কোরবানি সাহাবায়ে কেরামের হয়েছে, বলেন যে এর ফলশ্রুতিতে মদিনা পাকের মধ্যে এরকম একটা পরিবেশ, এরকম একটা ফেজা মদিনা পাকের মধ্যে যে এরকম ভাবে মদিনার আশপাশে বলছিল যে এরকম ভাবে বাচ্চা বাচ্চা হোক, এরকম ভাবে জোয়ান হোক, বুড়া হোক, মেয়ে লোক হোক, যে প্রত্যেকেই ইমানের দিক দিয়ে, আমলের দিক দিয়ে, আল্লাহ পাকের আনুগত্যের দিক দিয়ে, আল্লাহ পাকের হুকুমকে পুরা করার দিক দিয়ে, যে প্রত্যেকেই যে এরকম ভাবে পরিপূর্ণ 100 ভাগের মধ্যে 100 ভাগ প্রত্যেকেই দিন আর ইমানের উপরে উঠছিল। এরকম এক পরিবেশ মদিনা পাকের চতুর্দিকের মধ্যে পয়দা হয়ে গেছে। আর বলেন যে এরকম ভাবে মদিনার চতুর্দিকে শুধু এই পরিবেশ নয়, যারা আসতেছিল বাইরের থেকে তারাও এই পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এটার থেকে নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করতেছিল। তো পুরা মদিনার মধ্যে মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ যে পরিবেশ বলছিল ওটা সাহাবায়ে কেরামের এই কোরবানির ফলশ্রুতিতে, যে কোরবানি মকামি কামকে সামনে রেখে, মসজিদকে আবাদ করবার মেহনতকে সামনে রেখে ওনারা করতেছিলেন, যার কারণে ইমানেরও উন্নতি হইতেছিল, আর বলেন যে আমলেরও উন্নতি হইতেছিল, আর পুরা এলাকার মধ্যে দিন এবং ইমানের এরকম এক পরিবেশ কায়েম হইতেছিল। তো মোহতারাম দোস্তর বুজুর্গ বলেন যে এরকম ভাবে মদিনা শরীফের মধ্যে শুধু নয়, মদিনা পাকের বাইরে যে এরকম মদিনার আত্রাফের মধ্যে, মদিনার আশপাশের এলাকার মধ্যে যে এরকম ভাবে আল্লাহ পাক দিনকে পৌঁছাই দিতেছিলেন এবং তাও এই মদিনার পরিবেশ থেকে প্রভাবিত হইতেছিল। কারণ আল্লাহ পাক তো এত বড় ক্ষমতা রাখেন, এত বড় আল্লাহ পাক কুদরতওয়ালা, যে যেই জায়গা পর্যন্ত আমরা কোরবানি করে দিনকে পৌঁছাবো আর ইমানের দাওয়াতকে পৌঁছাবো, এরপরেও যদি কোনো এলাকা থেকে থাকে তো আল্লাহ তাআলা যদি চান তো এইটা মানুষের দ্বারা, অন্যের আওয়াজের দ্বারা পৌঁছায় দিবেন, অথবা আল্লাহ তাআলা যদি চান তো বাঘ, সিংহ অথবা কোনো হাইওয়ান জানোয়ারের মাধ্যমে আমাদের ক্ষমতার বাইরের ওই জায়গাটাতে আল্লাহ তাআলা দ্বীন এবং ঈমানের আওয়াজকে পৌঁছায় দিবেন। এটার উপরে আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা রাখেন। তো উনি বলতেছেন যে আমাদের বড়দের পক্ষ থেকে যে বারবার 5 কামের কথা বলা হয়ে থাকে আর মসজিদ আবাদির কথা বলা হয়ে থাকে, মসজিদকে আবাদ করবার জন্য বারবার যে তরগিব দেওয়া হয়ে থাকে, যে এটা এই জন্যই যে মকামি কামের মধ্যে যখন কোনো কমজোরি আসে, এই মকামি কামের কমজোরিটা আল্লাহর রাস্তায় যে বের হওয়ার এক তরতিব, আর আল্লাহর রাস্তার মেহমান যারা আমাদের এখানে আসছে তাদের তালিম আর তরবিয়তের মেহনতের যে তরতিব, এই দোনো তরতিবের মধ্যেই প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে, কমজোরি পয়দা হয়ে থাকে। তো মোকামি মেহনতের কমজোরি একদিকে ব্যক্তির জিন্দেগি গঠনের মধ্যেও যে কমজোরি পরিলক্ষিত হইতেছে, আর বাইরের টাকাটা পুরা করবার জন্য খুরুজের লাইনে, আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার লাইনে যে কমজোরি পরিলক্ষিত হইতেছে, এই সব কমজোরিগুলো মূলত মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ এই মকামি মেহনতের কমজোরি। এই জন্য বলেন যে মদিনা পাকের মধ্যে এবং মদিনা পাকের বাইরে যে এরকম ভাবে মেহনত চলতেছিল, এই মেহনতের মাধ্যমে যে এরকম ভাবে দুনিয়ার কোনায় কোনায় যে আল্লাহ পাক দ্বীনের এই আওয়াজকে পৌঁছাইতেছিলেন, কখনো মানুষের দ্বারা, কখনো বাঘ আর সিংহের দ্বারা, কখনো হাইওয়ান জানোয়ারের দ্বারা, খোদায়ে পাক যে দ্বীনের আওয়াজকে পৌঁছাইতেছিলেন মদিনা পাকের ওই মজবুত মকামি মেহনতকে কেন্দ্র করে। কারণ হইল মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, যেখানে আমাদের ক্ষমতা শেষ, আল্লাহ পাক যদি চান তো এই দ্বীনের দাওয়াতকে অন্য কোন হাইওয়ান জানোয়ারের মাধ্যমেও তো পৌঁছাইবার ক্ষমতা রাখেন। তো এইটার মিসাল হিসাবে উনি ওই সাহাবীর ঘটনাকে উল্লেখ করছেন যে মদিনার আত্রাফে, মদিনার বাইরে যে এক রাখাল বকরি চড়াইতেন। এখন বলেন যে ওই রাখালের কাছে কোনো মানুষ যায় দাওয়াত দেয়নি, ওই যে ওই রাখাল বকরি চড়াইতেছে, আর এমন অবস্থায় এক বাঘ আইসা বলেন যে বকরির পালের মধ্যে থেকে এক বকরিকে ছিনাই নিয়ে গেছে। আর ওই রাখালও ছিল ওইরকম নৌজওয়ান, শক্তিশালী, তো সে লাফ দিয়ে ওই বকরিকে বাঘের মুখ থেকে ছিনাই নিয়ে আসে। আর বাঘ এক কোনায় বসে বলেন যে মানুষের জবানে কথা বলতেছে, এই কথা বলতেছে যে আল্লাহ তাআলা আমার জন্য যে রিজিককে নির্ধারণ করতেন, ওই রিজিককে মুখ থেকে ছিনাই নিয়ে যাইতেছ। বলেন যে আমার রিজিক আমার মুখ থেকে ছিনাই নিয়ে গেলা, এটা তো কত বড় অত্যাচারের কথা। আর বলেন যে এই কথা বলবার সাথে সাথেই ওই সাহাবী বলতেছেন যে আরে এটা কি বাঘ নাকি বাঘের আকৃতিতে কোন চোর? খুব ভালো করে লক্ষ্য করতেছেন যে এটা যদি বাঘ হয়ে থাকে তাহলে আবার মানুষের জবানে কথা বলে কেমনে? তো খুব ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন যে না, এটা তো বাঘ। তো এরপরে বাঘ বলতেছে যে আরে মুখের থেকে যে বকরিটা ছিনাই নিয়ে গেলা,
যে আমার রিজিক যেটা, ওই যে এই কথা বাগে বলবার সাথে সাথে সাহাবিও বলতেছেন, তখনও তো হননি সাহাবি, কিন্তু বলেন যে ওই রাখাল বলতেছে যে আরে বড় আশ্চর্যের কথা, বাঘে আবার মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে নাকি? তো এই বাঘে বলতেছে যে মানুষের ভাষায় কথা বলাটা যতটুকু আশ্চর্যজনক, এর থেকে আরো বড় আশ্চর্যের বিষয় হইল যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে আসমান থেকে যেগুলো খবর আসে, গায়েবের খবর, আর বলেন যে এরকম হাসর নাসরের খবর, মৌতের পরের জিন্দেগির খবর, আর বলেন জান্নাত জাহান্নামের খবর মদিনা মুনাওয়ারার মধ্যে দিতেছেন, আর এইটার খবর এখনো তোমার কাছে নাই, তুমি এটা সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে বসে আসো। ওই যে এই কথা, বাঘের এই দাওয়াতের কথা শুনা, বলেন যে ওই রাখাল বকরিদেরকে সামলাইয়া মদিনা পাকের মধ্যে আসছেন, আর মদিনা পাকের মধ্যে এসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে সালাম করতেন, দেখা সাক্ষাৎ করতেন। সাথে সাথে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে আরে তোমাকে যে পাক দাওয়াত দিয়ে আমার কাছে পাঠাইছে, এই ঘটনা আমার সাহাবীদেরকে শোনাও। তো এই রাখালের বুঝ হয়ে গেছে, বিশ্বাস হয়ে গেছে যে ইনি তো হইলেন সেই নবী। মোহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, যখন নাকি মানুষ আপনার সাধ্যমতো কষ্ট আর কোরবানি করতে থাকে, দিনের মেহনতকে সামনে রেখে মকামের টাকাটাকেও পুরা করতে থাকে, এবং সাধ্যমতো যে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়ার টাকাটাকেও পুরা করে, এর পরে যদি আর কোন এলাকা থাকে যে এলাকার মধ্যে যাইবার ক্ষমতা তার কাছে নাই, অথবা মানুষের কারো কাছে নাই, আল্লাহ তাআলা ক্ষমতা রাখেন হাইওয়ান জানোয়ারের মাধ্যমে ওই দাওয়াতকে ওই জায়গা পর্যন্ত পৌঁছায় দিবে। তো এই জন্য মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ, মকামি মেহনতের মধ্যে যখন কমি হয়, একদিকে কুরুজের মেহনতের মধ্যেও কমি হয়, আর একদিকে মোহতারাম দোস্তের বুজুর্গ মানুষের জিন্দেগির গঠনের মধ্যেও এক কমি পরিলক্ষিত হয়। আর যখন মকামি মেহনত মজবুতির সাথে হয়, তো এই দোনো লাইনের টাকাটা আল্লাহ তাআলা সহজে পুরা করে দেন।